welcome. In this lecture I will discuss about balanced modulator. This is balanced modulator general block diagram. This is the message, incoming message m of t direct കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് modulator 1, ഇത് modulator 2, ഇതാണ് carrier. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ AM modulator. AM modulator 2, this is the carrier, this is the output. m of t വരുന്നു. m of t ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എം ഓഫ് ടി ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് എം ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ക്യാരിയർ രണ്ടിടത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുക. സോ ക്യാരിയർ ഇസ് ഗിവൺ അറ്റ് 2 modulator AC cos 2 pi FCT here and here. So the modulator will modulate this m of t and AC cos 2 pi FCT. This modulator will modulate minus m of t and AC cos 2 pi FCT. First you write the output equation of modulator 1 and modulator 2. So a modulator at output of first modulator, it is AC cos 2 pi FCT plus AC Ka m of t cos 2 pi FCT. Our general equation, we know the general equation AC into 1 plus Ka m of t cos 2 pi FCT. This is our general equation. No, just give here m of t is plus, so AC cos 2 pi FCT plus AC Ka m of t cos 2 pi FCT. This is our general equation. What about here? Instead of m of t, here it is minus m of t. So what will happen? AC cos 2 pi FCT minus AC Ka m of t cos 2 pi FCT at modulator 2. So AM modulator output 2 is AC cos 2 pi FCT minus AC Ka m of t cos 2 pi FCT. So this is the output of first modulator. This is the output for second modulator. Both will come to a summer, okay, or an adder circuit. And so this is incoming signal and this is negative, okay. So what we'll do, equation 1 will be here and equation 2 will be here. That means 1 minus 2 you will get output. 1 is positive, 2 is negative. So 1 minus, this is negative sign, no? So 1 minus 2 you will get the output. So you put 1 minus equation, output is 1 minus 2. So what is one equation? Equation 1 is this and this is equation 2. You subtract 2 from 1, you will get 2 AC Ka m of t cos 2 pi FCT. Okay, so what you will get? 2 AC cos 2 Ka m of t cos 2 pi FCT. So this is a output of a balanced modulator. So this is about balanced modulator and this is actually a double sideband suppressed carrier modulator. So these are the two modulator you have to study in your syllabus. One is balanced modulator and another one is switching modulator. So the next is demodulator section. Two demodulator you have to study. One is coherent demodulator and another one is envelope demodulator or detector. Demodulator or detector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ demodulation വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓർ demodulator. See, in transmitter we modulated a signal and it is transmitted through a channel, over a channel, okay. So in demodulator what you have to do? In the receiver what you have to do? You have to demodulate the transmitted signal, okay. How to demodulate? We need a demodulator circuit. Two types of demodulator here we discuss. One is coherent demodulator or detector and another one is envelope detector. First one is coherent detector or demodulator. The process of demodulation is the process of recovering of message signal from the received modulated signal. So from the received signal, anyhow we need to recover the original message, no? So for that purpose we use demodulation. In the circuit which demodulates the modulated wave is known as demodulator. The circuit which demodulates modulated wave is called a demodulator. In coherent demodulator, the receiver should be regenerate the carrier signal as that is in the transmitter. So in coherent demodulator, receiver should regenerate the carrier signal as that in the transmitter. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഏത് സിഗ്നലാണോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തത്, അത് ക്യാരിയറായിട്ട് എന്താണോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തത് അതേ ക്യാരിയർ തന്നെ റിസീവറിനും യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൊഹറൻസി അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണത്? സി, ഇൻ മോഡുലേറ്റഡ് AM signal, the modulated AM signal is superimposed with the regenerated carrier signal from the receiver end. The carrier signal is independent of magnitude.
സി ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ കൊഹറൻ്റ് ഡിറ്റക്ടറിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ ക്യാരിയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്യാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്ത ക്യാരിയർ ഏതാണോ അതേ ക്യാരിയർ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം റിസീവറിൽ. അപ്പം വരുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇതാണ്, വി സി ഇൻറ്റു 1 + KM(t) cos omega ct. അതിനെ ഒരു ക്യാരിയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്ത് ക്യാരിയർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി സി cos 2πfct ഓർ വി സി cos omega ct. 2πfc is nothing but omega c, no? സോ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ എ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഓക്കെ, V0 = VC ഇൻറ്റു ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ്, ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ വി സി ഇൻറ്റു 1 + വി സി ഇൻറ്റു 1 + KM(t) cos omega ct ഇൻറ്റു വി സി cos omega ct, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, അതാണ് വി ഔട്ട്പുട്ട്. സോ വി സി ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വി സി cos omega ct + വി സി KM(t) cos omega ct ഇൻറ്റു വി സി cos omega ct, again cross multiply Vc square cos square omega ct plus Vc square KM(t) cos square omega ct. We know that here Ka is 1, taking receiver sensitivity as 1, then Vc cos square omega ct plus Vc square m(t) cos square omega ct. We know that cos square omega ct is nothing but 1 + cos 2 theta, but see what is cos square theta? Cos square theta is 1 + cos 2 theta by 2. Okay, 1 + cos 2 theta by 2 whole divided by 2. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ സിറ്റിയ 1 + cos തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒമേഗ സിറ്റിയ, അതുകൊണ്ടാണ് 1 + cos 2 തീറ്റ, അതായത് 2 ഒമേഗ സിറ്റി ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ സിറ്റിയെ 1 + cos 2 ഒമേഗ സിറ്റി വെച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വി സ്ക്വയർ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 + വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 cos 2 ഒമേഗ സിറ്റി പ്ലസ് വി സി സ്ക്വയർ m(t) ഇൻറ്റു ഇതിനെ 1 + cos 2 ഒമേഗ സിറ്റി ബൈ 2 എന്ന് എഴുതി ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. നൗ എന്താണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ വിൽ പാസസ് ഓൺലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി. ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി ആണ്, അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഫ്രീക്വൻസി. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇത് ഒമേഗ സി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ടൈം പാസ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രമേ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ. ഒമേഗ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. 1 MHz 2 MHz ഒക്കെ വരും, പാസ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല. ഇത് പാസ് ചെയ്യിക്കൂ, ഡി സി ആണ്. ഡി സി വി സി സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വി സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ക്യാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 sin omega t എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് 10 ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആ 10 ആണ് വി സി വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 10/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡി സി സിഗ്നൽ. ഡി സി സിഗ്നൽ ഫിൽട്ടർ പാസ് ചെയ്യിക്കുമോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് വിൽ നോട്ട് പാസ്. ദിസ് ഈസ് എ ഡി സി. ദിസ് വിൽ നോട്ട് പാസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. സോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മുടെ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെയോ 2 ഒമേഗ സി പാസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ 2 ഒമേഗ സി പാസ് ചെയ്യിക്കില്ല. ഇവിടെ 2 ഒമേഗ സി, ഇവിടെയും 2 ഒമേഗ സി. 2 ടൈപ്സ് ക്യാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി പാസ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ലോ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യിക്കൂ. മെസ്സേജ് എപ്പോഴും എത്രയാണ് വരിക? മാക്സിമം ഒരു 1 kHz 2 kHz ഒക്കെയാണ് AM-ൽ വരിക. ക്യാരിയറോ 1 MHz 2 MHz ഒക്കെ. അപ്പം ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 kHz-നാണ്. 1 MHz ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യിക്കുമോ? സിമ്പിളി ഇല്ല, പാസ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ? നമുക്കറിയാം. ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദിസ് ഈസ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യിക്കും. ഇത് ഫ്രീക്വൻസി, ഇത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പം പാസ് ചെയ്യിക്കും, വലിയ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പം 0 ആയിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല, 0 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെയും പാസ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല. ഇവിടെയോ ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കും. വി സി സ്ക്വയർ ബൈ 2 m(t). m(t) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെസ്സേജ്. ഇതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? m(t) AM sin omega t. ഇറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ്, നോ? m(t) ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ്. m(t) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെസ്സേജ്. അതിനെ പാസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? മെസ്സേജിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ പാസ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വി സി സ്ക്വയർ ബൈ 2 m(t). ഈ m(t) ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അതേ m(t) നമുക്ക് റിസീവറിൽ തിരിച്ച് കിട്ടി. എങ്ങനെ? ത്രൂ ഡീമോഡുലേഷൻ.
ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് coherent detector. So ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം കാരിയർ വിച്ച് വി യൂസ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻ റിസീവർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഫോർ വിത്ത് ദ modulated carrier message. Modulated message carrier വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, then pass through low pass filter. You will get the original message which you want to transmit at the transmitter. So the same message which you used in the for which you generated at the generation, it will be reconstructed at the receiver. Okay, and both suppose നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറും വളരെ ദൂരെയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ മെസ്സേജ് റിസീവറിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് coherent detector.